ادارے جون سا ستو پی کر سو رہے ہیں، ان سے درخواست ہے وہ ستو عوام کو بھی دیں۔ اور میں نے تو یہی کہا کہ ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا حرج ہے، اور راستہ نکالنا ہے تو ڈائیلاگ کے ذریعے نکلے گا، اور جمہوریت کی بنیاد ہی ڈائیلاگ ہے۔ تو اگر ہم اس قسم کا پورا 2022 ہم نے ضائع کیا اس چپکلش میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتائج کیا ہوئے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، اور 2/3 لوگ جو تھے وہ بہت مایوسی کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ کیا 21ویں صدی میں وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کی تھی، کہ ایک قسم کی قبائلی جنگ شروع ہو گئی ہے کرسی کی خاطر، کے جس کا نہ ختم ہونے کا ہے ہی نہیں کوئی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ لیکن کشمیر کے اوپر جب قبضہ کیا ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو، اس کے بعد ہمارا موقف بس بیان بازی سے آگے نہیں گیا، اور ہماری کوئی انڈیا پالیسی کلیئرٹی نہیں تھی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی ڈیل ہو جائے گی مودی کے ساتھ، اور اس میں ہماری جو فوجی قیادت تھی اس وقت کی، اس کی کمزوری بھی شامل تھی، کیونکہ اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی۔ تو اب وقت آ گیا، مجھے خوشی ہوئی کہ جنرل عاصم منیر نے پرسوں بیان دیا بڑا اچھا LOC میں جا کے، کہ کشمیر پر ہمارا 2 ٹوک موقف ہے، اور ہم کوئی جارحیت برداشت نہیں کریں گے، کسی کی بالادستی برداشت نہیں کریں گے۔ تو وی نیڈ اسٹریٹجک کلیئرٹی آن ایشوز، اور اس میں چاہے ہندوستان ہو یا چین ہو یا ہمارے جو مفادات ہیں اس خطے میں۔ وہ تو کہتے تھے جیو پالیٹکس کی بجائے جیو اکنامکس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی بات بہت زور و شور سے کی جا رہی تھی، کیا ابھی بھی جیو اکنامکس میں تو ہم جا چکے ہیں جی؟ اتنا خطرناک قسم کا بحران پاکستان میں کبھی نہیں آیا، کہ اقتصادی بحران بھی ہے، سیاسی کشمکش بھی ہے، دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے، اور سارے چیلنجز اکٹھے مل گئے ہیں، لیکن ایک طرف سیاسی طور پر محاذرائی بھی عروج پر ہے، کہ ایک دوسرے کی بات بھی سننے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار بھی نہیں، اور نہ شکل دیکھنے کو تیار ہیں، اور اس قسم کی صورتحال جو اس وقت ہے، اس میں میرے خیال میں جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں یا جو پاکستانی ہیں، کنسرنڈ پاکستانی، سب کو تشویش ہے۔ میں کافی ٹریول بھی کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا بھی ہوں، آج بھی میں گیا ہوا تھا بازار، لوگوں کو ملنے، گپ شپ مارنے، لوگ بڑے ورڈ ہیں کہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں، کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا۔ اور میں نے تو یہی کہا کہ ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہم دہشت گردوں سے بھی بات کرتے رہے ہیں، تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا حرج ہے، اور راستہ نکالنا ہے تو ڈائیلاگ کے ذریعے نکلے گا، اور جمہوریت کی بنیاد ہی ڈائیلاگ ہے۔ تو اگر ہم اس قسم کا پورا 2022 ہم نے ضائع کیا اس چپکلش میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتائج کیا ہوئے ہیں، اور اب ایک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ راستہ، تو ہمارا فرض ہے کہ یہ ایک راستہ نکالیں اور گفتگو شروع کرائیں۔ آپ کے خیال میں کوئی کامن پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ اتفاق رائے ہو جائے؟ کیونکہ بہت ڈائیورجنٹ ویوز ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے اقتدار سے چمٹے رہنے کی، اور جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت گرانا چاہتا ہے، جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتا ہے۔ ہماری لانگ ٹریڈیشن یہی ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا مشترکہ نکات ہو سکتے ہیں گفتگو کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا، 1 سال سے کم کی بات ہے، کہ تو اس ایشو جس میں پاکستان کا مستقبل جس کا منسلک ہے، اور جس میں عوام کا جو خاص طور پہ اعتماد اس سسٹم پر ہے، اس پر تو ہونا چاہیے۔ رولز آف دا گیم کی بات ہو رہی ہے، اور گفتگو کی بات ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں کوئی ایسی قباحت نہیں کہ وہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں یہ حالات ہوئے تھے، جب نہیں بات کر رہے تھے، تو سعودی سفیر تھے ریاض الخطیب، انہوں نے بات چیت شروع کرائی تھی، وہ کہ وہ لیٹ ہوگی، پھر ملٹری کو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 1993 میں جب تصادم ہوا اداروں میں، اور اس میں پھر سافٹ کو ہوا، پرائم منسٹر بھی کی چھٹی، پریزیڈنٹ کی چھٹی، 4 گورنرز چینج، 4 چیف منسٹرز چینج، اور آپ نے پرائم منسٹر امپورٹ کیا واشنگٹن سے معین قریشی صاحب کو، تو سب نے قبول بھی کیا پھر بھی، اور اس کا زبردستی پاسپورٹ بنایا گیا پاکستان آ کے۔ تو ہم یہ کام نہ کریں جو ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کے کیا نتائج ہوئے ہیں۔ کیا 21ویں صدی میں وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے،
40 साल पहले की थी कि एक किस्म की कबायली जंग होगी, शुरू हो गई है कुर्सी की खातर के, जिसका ना खत्म होने का है ही नहीं कोई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा फिर? मैंने तो कहा है उसमें सेनेट की स्पीच में भी कि फिर कोई आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन होगी और देन द पार्टी विल बी ओवर। कोई आके अनाउंस कर देगा मेरे अजीज हमवतनों आप घर जाएं एंड पैक ऑफ योर बैग्स, तो क्या फायदा होगा? जब लोग इतने तंग आ जाएंगे, नुकसान होगा, जमहूरी सिस्टम को नुकसान होगा। जी, और लोग इतने तंग आ जाएंगे कि वो भी कबूल कर लेंगे कि जब कोई जी लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, फिर लोग कहेंगे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमन हुआ, कोई साख सुख का सांस हुआ, ये क्यों नहीं ये सारा कुछ हो रहा? तो वो हम उस स्टेज पे ना लाएं। और अभी मैं समझता हूँ कि बड़ा एक नाजुक मौका है। अभी मैं चाइना से होके आया हूँ पिछले हफ्ते। चाइना हमारा दरीना दोस्त है, हमारा एतमाद का साथी है, दुख दर्द का हर वक्त, अच्छे वक्त बुरे वक्त, कहते हैं ना ऑल वेदर फ्रेंड। उन्होंने मुझे कहा कि अपने दोस्तों को मशवरा दें, चाहे वो गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है, कि मुल्क और अवाम का सोचें, उनको अहमियत दें, ना कि अपनी जाती ग्रोही या पार्टी वाबस्तियां को आगे रखें, उसको महवर ना बनाए अपनी सियासत का। तो आप देख लें, आपके जो सिंसियर दोस्त हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं आपको। और ये जो आपकी मईशत की बहाली भी है वो भी सियासी इस्तेकाम से मुंसलिक है। इशू इस पर इकोनॉमी नहीं, इशू सियासी है। आपकी तकरीर के बाद फवाद साहब ने तो कहा हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, और असद कैसर साहब साबिक स्पीकर जो हैं, असद कैसर साहब ने भी कहा कि इवन आईनी इस्लाहात पे भी बात करने के लिए तैयार है। वाज़ेह होना चाहिए कि और कुछ नहीं तो हर एक का अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट भी यही डिमांड करता है कि अगर मुज़ाकरात की तरफ हम नहीं जाएंगे और डेड एंड हो जाएगा, तो एक वाज़ेह हो जाए कि पुरमन बकाए बहामी नहीं होगी, तो फिर लड़ाई बढ़ेगी, और लड़ाई बढ़ने से फिर किसी को तो फिर खिलाफ पूर्व करनी होगी ना जी। जब कायदे आजम और गांधी के मुज़ाकरात हुए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि माउंट बैटन मुज़ाकरात कराए या ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का मुज़ाकरात। उन्होंने कहा हम खुद बात करेंगे, हमारा ये मौक़िफ़ है, आपका ये मौक़िफ़ है। अक्रॉस द टेबल बात हुई थी, और उन्होंने पाकिस्तान जीता था थ्रू मुज़ाकरात, थ्रू डायलॉग एंड विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो हम एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें जी, वो उनको अपना काम करने दें। हम अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी क्या जिम्मेदारी है, चाहे गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है। मैंने तो ये भी कहा है कि लड़ाई बंद करें। अल्लाह ताला का फजल है, कायदे आज़म ने सिल्वर प्लेट में मुसलमान जो पिसे हुए थे उनको एक आजाद रियासत बना के दे दी। बिल्कुल। अब उसको हम इस तरह बिगाड़ रहे हैं, उसका ये हुलिया कर रहे हैं, उसका फायदा तो सारे उठाते हैं, सबको ओहदे भी मिले हैं, सब ने मौजें भी की हैं, उसके फायदे भी हम उठाए हैं, उसके बेनिफिशरी हैं, उनके खानदान भी, उनकी फैमिलीज भी, वो खुद भी। तो अगर उसका ये हशर करना चाहते हैं हम, कुछ खुदा का खौफ करें हम। जब पाकिस्तान के अंदर, और इसमें मैं माजी की मिलिट्री जो लीडरशिप थी उसको भी कसूरवार ठहराता हूं कि उनका जो सोच थी, उन्होंने सही असेसमेंट नहीं की कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या नीयत है, क्या चाहत है। उन्होंने कहा जी वो हिंदुस्तान से ये भी कर लें, हिंदुस्तान को कश्मीर भी फ्रीज कर लें, और बल्कि ये भी कहा गया कि जब हिंदुस्तान ने सीज फायर की बात की तो उन्होंने कहा कि जी अब हिंदुस्तान हमसे बात करेगा कश्मीर पर भी। वो तो वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तान को ताकि फायदा ना पहुंच सके, इस हद तक वो आपकी दुश्मनी कर रहे हैं। तो उस वाले से कश्मीर पर जब कब्जा किया हिंदुस्तान ने, उस वक्त भी हमें तवक्को थी, उम्मीद थी, आपको याद है ट्वीट भी किया गया और वैसे भी कहा गया कि हिंदुस्तान से हम ये बड़ी बातें कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू होगा। और हमारी बड़ी सॉफ्ट लाइन थी हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, जो उस वक्त, मौजूदा की बात नहीं कर रहा, माजी की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का मतलब है। और फिर हमने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, इस पर एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है इस खित्ते में, उसमें एशिया का उभरता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। राइज ऑफ एशिया है, बैलेंस ऑफ पावर मगरब से मशरक मुंतकिल हो रहा है। और अमेरिका ने 2 स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो 12 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इशू की थी। एक ये कि हमारा बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं उस स्ट्रेटेजी में। और दूसरा, हमारा बदतरीन दुश्मन चीन है। अब
واضح ہو جائے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں. اور اب چائنا نے ایران سعودی عربیہ کی صلح کرا دی ہے, چائنا اور روس کی بڑی قربت ہوگی ہے, ہمارے مفادات اس خطے میں ہیں. تو اس لیے جو ہندوستان کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی, ہمارا کمزور موقف رہا ہے کشمیر کے بارے میں بھی,